ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। उस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 5 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਆ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ MCQ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ MCQ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ याद भी हो जाते हैं, MCQ भी पता चल जाते हैं कहे जे बन सकते हैं या कहे जे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, चलो फिर इस सैशन की शुरुआत करते हैं तो फटाफट सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं तो उन्होंने आंसर करते हैं। चलो जी, सब तो पहला क्वेश्चन देखो अपने को की है, ज़ुरोंग रोवर नेम्ड आफ्टर दी चाइनीज़ मिथोलॉजिकल डैश। हुण देखो एक रोवर है किहड़ा, ज़ुरोंग रोवर, जो लेटेस्ट पिछे हुणी न्यूज़ दे विच आया। जो अगर ज़ुरोंग रोवर की अगर गल करिए तो यह है कि इहदा परपज़ की है। हुण ज़ुरोंग रोवर की गल करिए तो एक कंट्री वालों भेजा गया, उस कंट्री की गल करिए तो किस कंट्री वालों भेजा गया है, चाइना कंट्री वालों भेजा गया। ठीक है, ज़ुरोंग रोवर इहदा काम की है, इन्हें की करना, स्टडी करनी है। स्टडी अगर पूछे इन्हें किस चीज़ की स्टडी करनी है, देखो अगर थोड़ा पता है नाल दी नाल कमेंट करते रहो, अगर थोड़ा पता है नाल दी नाल अपने कमेंट करते रहो। ठीक है, इन्हें जो स्टडी करनी है, की करनी है, इन्हें लेयर्स की स्टडी करनी है। लेयर किहड़ियां लेयर्स की गल कर रहे हैं आप, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ मार्स। जिहड़ा मार्स प्लैनेट है, उस प्लैनेट की अंडरग्राउंड लेयर्स की इन्हें स्टडी करनी है, उस जगह की जिस जगह ते इन्हें लैंड करना सी, जिस जगह ते इन्हें की करनी सी, लैंडिंग करनी सी। ठीक है, अगर उस जगह का नाम देखिए तो इन्हें लैंडिंग कित्थे करनी सी, उस जगह का नाम की सीगा, यूटोपिया प्लैनेटिया। किसी यूटोपिया प्लैनेटिया। ठीक है, जो कित्थे है, अगर ये बारे पूछा हो तो उहदे विच अपना की आ जाऊगा भी ये कित्थे है, ये मार्स दे नॉर्दर्न हैमीस्फीयर दे विच है। कित्थे है, मार्स दे नॉर्दर्न हैमीस्फीयर दे विच है, जिथे कि इस रोवर ने करनी सी लैंडिंग। ओके, ये सारी होगी डिटेल। हुण जिहड़ा रोवर सीगा, जिहड़ा रोवर का नाम है किसी ज़ुरोंग नाम, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, मिथोलॉजिकल या चाइनीज़ लैंग्वेज मिथोलॉजिकल, उसका की मतलब सीगा, उसकी गल करिए तो अपने को आंसर क्या आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर सी गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना की है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू स्पीक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट और देयर कमेटी। इन हाउस ऑफ पार्लीमेंट और देयर कमेटी। ओके, ये वाला क्वेश्चन है मैं थोनू करन नू दूंगा। रीजन बीइंग कि आप नॉर्मली अगर थोनू पूछा जाए कि जी अटॉर्नी जनरल है और अटॉर्नी जनरल बारे जो भी आप गल करनी है वो किस आर्टिकल के अंडर आऊगा, तुम मोस्टली आंसर कर दोगे, लेकिन उरे जो चीज़ लिखी है वो रिलेटेड मैं चाहना तुम थोड़ी बहुती रिसर्च करो ताकि वो अकॉर्डिंग तुम आंसर कर सको। अगर थोनू पता तुम ऑलरेडी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो इसका आंसर हूँ तुम दसना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, तेरा आंसर कर दो, क्योंकि मैं कल जो क्वेश्चन पूछे सी ਉਹਦਾ कई स्टूडेंट ने आंसर नहीं किए, ना ही लाइव चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ना ही कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ भी आंसर करियो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। करंट अफेयर तो आप कवर कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर जीके भी अपनी कवर हो रही है, ਜਾਂ मतलब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भी बहुत वधिया चीज़ अपने लिए। ठीक है, चलो ਹੁਣ अगर आप देखिए मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ AG अपॉइंट ਹੋਏ ਸੀ, नवे AG अपॉइंट हुई सी। AG तो अपना की मतलब अटॉर्नी जनरल नवे अपॉइंट हुई सी। अगर गल करिए इस बार जो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए सी, वो किनवे अपॉइंट हुए सी, वो 16th अटॉर्नी जनरल सी जेडे अपॉइंट हुए सी। किनवे अटॉर्नी जनरल सी, 16th अटॉर्नी जनरल सी जेडे अपॉइंट हुए सी। उन्होंने नाम की गल करिए, नाम उन्होंने की सीगा, आर वेंकटा रामनी। के उरे होगा, टी उरे होगा। ओके, ठीक है, आर वेंकटा रामनी, उनका नाम किसी आर वेंकटा, जो कि इनमें से 16। अगर आप 16 की गल करिए तो प्रीवियस भी देखा कि इस तो पहला इन्होंने किन्होंने सक्सीड किया, तो 15 की गल हो जाएगी। हुण 15 किहड़े सीगे, 15 किहड़े सी, 15 अपने सीगे के वेणुगोपाल,
जो किन्ने ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 16 ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 16 ਕਰਦੇ ਤਾਂ 14th ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 14 ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? 14 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਗਈ, 16 ਕੋਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰ ਵੈਂਕਟੇ ਰਮਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 14 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਕਲ। ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਾਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। FIFA हैज रिलीज 3 एपिसोड सीरीज। FIFA ने 3 एपिसोड ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ FIFA ਨੇ 3 एपिसोड ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੋਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ? ਰੋਨਾਲਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਆ? 117 ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੈਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? 90 ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆ? 87 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੋਨ ਐਸ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਸ ਵਕਤ 2019 ਦਾ ਹੋਇਆ, 2020 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2021 ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। On 29 September 2022, where did the World Green Economy Summit held? ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਮਿਟ ਦਾ ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ, ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਪਿਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 4 ਥੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 4 ਥੜ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਥੜ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਪਿਲਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਿਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਰ ਥਰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਲਡ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਇਨ ਉੜੀਸਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੂਮਨ ਲੀਡਰ। ਉੜੀਸਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੂਮਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾਇਕ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੂਮਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਾਤਾਪਾਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੰਦਨੀ ਸਤਿਆਪਾਰਥੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि हु इज द फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया। इंडिया दे विच ऑल ओवर इंडिया दे विच पहली जेड़े फीमेल सीएम सीगे वो कौन ने, उन्हां दा की नाम आ वो तुसीं दसना, वो तुसीं दसना भी उन्हां दा नाम की है। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। नेक्स्ट देखो अपने को व्हाट इज द लोकेशन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल विच वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सितंबर 29 2022। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਿਸਟਰ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਦੀ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵਨਗਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, LOCK ਲੋਕ ਗੇਟ
ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਦਾ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਵਰਲਡ ਦਾ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਲੈਂਡਡ ਦੀ ਫਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇਮਡ ਜ਼ਾਰਿਆ। ਜ਼ਾਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ISS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜ਼ਾਰਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਕਿ ISS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ISS ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਮੈਂਥਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰੈਟੀ। ਸਮੈਂਥਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰੈਟੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ? ISS ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੈਂਥਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੈਂਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਮੈਂਥਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ? ISS ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 5th ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ? ਕਮਾਂਡਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿ 5ਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ISS ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਰਸ਼ੀਆ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ। 3 ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਔਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੀਲ ਟੂ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡੈਸ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ PM ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮੋ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, किस चीज ਨੂੰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਏਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਯਤਲ ਪਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਐਜੀਆਂ 15 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 15 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇ 2022। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਰੀਅਰ। ਏ ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਚਰਡੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ।